الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Mohon stopnya diuruskan dan dirapatkan para jemaah. Mohon diisi yang depan yang masih kosong. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون
الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari kemenangan dari melawan syaitan dan syahwat. Hari ini adalah hari bergembira, yaitu bergembira atas ampunan Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikannya, yaitu gembira dengan kasih sayang Allah, gembira meraih surga Allah yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang
diterima puasa mereka. Hari ini adalah hari saling mengunjungi di antara kaum muslimin. Hari ini adalah hari saling mendoakan agar perjuangan selama sebulan penuh di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh tiada kata yang lebih indah dari doa di antara mereka, yaitu doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hari lebaran adalah hari untuk menunjukkan kesenangan, kegembiraan. Oleh karenanya Nabi SAW membolehkan kepada orang-orang Habasyah untuk bermain-main di Masjid Nabawi. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menonton permainan mereka. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Dita'lama yahudu anna fi dinina fushah, inni ursiltu bihanifiyatin samha." Agar orang-orang Yahudi tahu bahwa dalam agama kita terdapat kelapangan, karena saya atau Nabi Muhammad diutus dengan agama yang lapang dan mudah. Oleh karenanya disyariatkan pada saat lebaran agar seseorang menunjukkan rasa senang dan gembira, karena hal ini diajarkan oleh Nabi SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kegembiraan yang begitu indah ini ternyata pada sebagian orang menjadi hal yang mengganggu dan mengotori dirinya, karena disebabkan oleh permusuhan yang masih berlanjut dan dendam yang masih membara di antara mereka. Namun ada di antara mereka yang berlebaran, namun di hatinya masih ada kejengkelan dan amarah kepada kerabatnya sendiri. Ada pula yang masih bermusuhan dengan saudara kandungnya, dan bahkan ada pula yang berlebaran namun menyimpan sejuta kejengkelan kepada orang tuanya sendiri. Di antara mereka telah lama tali silaturahmi itu terputuskan dan tercampakkan. Padahal Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannah qati'." Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Sungguh ancaman yang sangat mengerikan bahwa orang yang memutuskan silaturahmi akan diancam tidak akan masuk surga. Silaturahmi adalah menyambung kebaikan kepada kerabat, dan kerabat adalah orang yang memiliki hubungan darah, satu nasab atau satu rahim. Dan rahim terdekat seseorang adalah ibunya dan ayahnya, kemudian kakeknya dan neneknya, saudara kandungnya, saudara seayah dan saudara seibu, paman dan bibi dari kedua orang tuanya. Adapun menyambung kebaikan kepada selain kerabat merupakan hal yang dianjurkan dalam syariat, namun tidak bisa dinamakan dengan silaturahmi, karena sebutan silaturahmi itu dikhususkan kepada kerabat dan kedudukannya lebih tinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menempatkan istilah silaturahmi bukan pada tempatnya. Jika ia mengunjungi kawannya yang bukan kerabatnya, maka dia mengatakan bahwa itu adalah silaturahmi. Contohnya adalah sebagian orang yang mengadakan reuni dengan teman sekolahnya dahulu. Hal seperti ini adalah hal yang baik, akan tapi hal seperti ini bukanlah silaturahmi. Akibat kerancuan ini, ada sebagian orang yang semangat melakukan pertemuan dan perkumpulan serta kunjungan terhadap sahabat-sahabatnya dan merasa dia telah menjalankan syariat silaturahmi. Karena kerancuan ini pula betapa banyak orang yang bersemangat mengadakan pertemuan dengan sahabatnya, namun kepada kerabatnya yang senasab tidak pernah dikunjungi. Bahkan fenomena yang tersebar di antara kita adalah kita dapati seseorang sangat harmonis hubungannya dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan kerabat, akan tapi hubungannya dengan kerabatnya sangatlah buruk. Ketahuilah jamaah sekalian, selain ancaman terhalangi dari surga bagi orang-orang yang memutuskan silaturahmi, mereka juga termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah Allah Azza wa Jalla menciptakan semua makhluk, maka rahim pun dibentuk atau berdiri. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahim itu bergantung kepada arsy sambil berkata, "Inikah tempat bagi yang berlindung
dari terputusnya silaturahmi atau menyambung silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Benar. Tidakkah kamu rela bahwasannya aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan memutuskan yang memutuskanmu?" Kemudian Rahim menjawab, "Tentu." Allah berfirman, "Itulah yang kamu miliki." Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu mau, maka bacalah ayat berikut ini. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikan telinga mereka serta dibutakan penglihatan mereka. Maka apakah mereka tidak memperlihatkan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?" Quran Surat Muhammad ayat 22 hingga 24. Benar bahwa orang yang memutuskan silaturahmi akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ayat yang memerintahkan seseorang untuk menyambung silaturahmi dan terlalu banyak hadis yang melarang seseorang untuk memutuskan silaturahmi. Akan tapi orang-orang yang memutuskannya itu telah buta mata mereka dan telah terkunci hati-hati mereka sehingga mereka tidak menjalankan ayat-ayat Allah dan tidak mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Di antara nasib naas pemutus silaturahmi adalah ia tidak akan mendapatkan bonus ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan setiap hari Senin dan hari Kamis. Nabi SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis, fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu anziru hadaini hatta yasliha anziru hadaini hatta yasliha anziru hadaini hatta yasliha." Sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Semua dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu akan diampuni kecuali bagi orang yang diantara dia dan saudaranya terdapat kebencian dan perpecahan. Lalu dikatakan kepada malaikat, "Tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai. Tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini hingga mereka berdamai." Bahkan di antara kaum muslimin ada yang tidak saling menyapa saudaranya satu sama lain, dan mereka tidak saling menyapa bukan lagi sebatas satu atau beberapa hari, akan tapi sampai berbulan-bulan dan bahkan setahun penuh tidak menyapa saudaranya. Padahal Nabi SAW bersabda, "Man hajara akhahu sanah fahuwa kasafkid dima." Barang siapa yang mendiamkan saudaranya selama 1 tahun, maka dia sama saja seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sungguh menyedihkan dan sungguh celakalah orang-orang yang memutuskan silaturahmi tersebut. Bahkan jika seseorang yang memutuskan silaturahmi tetap melakukan sholat, akan tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholatnya, maka jika dia memutuskan silaturahmi selama 1 tahun, maka bisa jadi selama setahun itu pula sholatnya tidak diterima. Nabi SAW bersabda, "Salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibron." 3 golongan yang sholatnya tidak akan diangkat meski 1 jengkal dari kepalanya. Rajulun amma qauman wa hum lahu kahriun. Yang pertama yaitu seseorang yang mengimami suatu kaum sementara mereka tidak menyukainya. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Kemudian seorang perempuan yang tidur sementara suaminya marah kepadanya. Wa akhwani mutasawriman, dan 2 bersaudara yang saling bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang indah ini marilah kita memilih tali rumpun persaudaraan dan kekerabatan yang terurai. Marilah kita menyambung silaturahmi yang terputus. Kalahkan ego diri kita. Buat apa kita menyimpan dendam dan permusuhan terhadap orang terdekat kita? Ingatlah bahwa kehidupan kita hanya sebentar. Maka janganlah kita rusak dengan dendam dan kejengkelan. Nabi SAW bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3.
yaltaqiyani fayasuddu hadza wa yasuddu hadza wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jika bertemu mereka saling berpaling, dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai salam. Hadis riwayat Bukhari. Maka orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang mengalahkan syaitan atas egonya untuk lebih dahulu menyambung silaturahmi yang putus. Tidak sebagaimana sebagian orang yang tidak mau menyapa karena merasa lebih benar atau merasa lebih tua. Ketahuilah bahwa meskipun kita berada di posisi yang benar, jika terjadi pemutusan silaturahmi, maka kalahkan ego kita dan sapalah terlebih dahulu saudara kita tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa silaturahmi adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan silaturahmi adalah salah satu sebab yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri penghuni surga, alladzina yasiluna ma amara Allahu bih wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Surat Ar-Ra'd ayat 21. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Mereka itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat memerintahkan seseorang untuk lebih mendahulukan berbuat baik kepada kerabat daripada anak yatim dan fakir miskin. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Al-Baqarah 83. Kemudian di ayat yang lain, wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada saudara kerabat kita daripada orang miskin. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Oleh karenanya, pahala silaturahmi sangatlah besar, dan tatkala kita telah tahu tentang hal itu, maka ujian untuk bersilaturahmi juga sangat berat. Terkadang seseorang begitu mencintai hartanya, akhirnya dia merasa berat membantu keluarga dan kerabatnya sendiri. Jika terjadi demikian, hendaklah dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebaikan itu ialah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, serta anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan atau musafir. Oleh karenanya, seseorang jangan memberikan kepada kerabatnya harta yang hendak dia buang, akan tapi hendaknya dia memberikan harta yang terbaik atau harta yang dia cintai, dan itu adalah bukti bahwasanya dia telah menjalin silaturahmi dengan baik. Terkadang seseorang takut
jika harus membantu kerabatnya karena hartanya akan berkurang. Jika ada orang yang seperti itu, ingatlah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rezekinya untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Maka dari sini hendaknya kita menyadari bahwa silaturahmi adalah sebab dipanjangkannya umur dan diluaskannya rezeki. Terkadang seseorang mendapati seorang kerabat yang tidak menghargai pemberiannya, suka mengganggu dan menghinanya. Akan tapi janganlah hal itu menghalanginya untuk menyambung tali silaturahmi. Sesungguhnya tali silaturahmi yang sejati adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasilu alladhi idza quti'at rahimah wasalaha." Orang yang menyambung tali silaturahmi bukanlah orang yang memenuhi atau menyambung kebutuhan kerabatnya. Akan tapi orang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang menyambungnya kembali ketika tali silaturahmi itu telah terputus. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Sahih Muslim juga disebutkan bahwa ada seseorang yang datang kepada Rasulullah mengadukan kerabatnya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innali qarabatun asiluhum wa yaqta'uni." Ya Rasulullah, saya mempunyai kerabat, saya selalu berupaya untuk menyambung silaturahmi kepada mereka, tetapi mereka memutuskannya. Wa ahsanu ilaihim wa yusi'una ilayya. Kemudian saya selalu berupaya untuk berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka menyakiti saya. Faqala, "La in kunta kama qulta fa ka'annama tasifuhul mal wa la yazalu ma'aka minallah dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalik." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika benar seperti apa yang kamu katakan, maka kamu seperti memberi makan mereka debu yang panas. Dan selama kamu berbuat demikian, maka pertolongan Allah akan selalu bersamamu." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka dari itu, hendaknya seseorang menyambung silaturahmi, terutama di hari yang suci ini. Hilangkan segala ego dan dendam, dan sambung silaturahmi dengan saudara yang telah terputus. Kemudian kepada kaum wanita, sesungguhnya tatkala Nabi SAW berkhutbah di hari Id, beliau mengkhususkan nasihat buat para wanita. Disebutkan bahwa Nabi SAW mendatangi sof-sof mereka, yaitu kaum wanita. Kemudian beliau SAW memberi peringatan kepada mereka. Hadis ini berbunyi dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam." Bersedekahlah kalian para wanita, karena kebanyakan kalian akan menjadi penghuni neraka jahanam. Faqamat imra'atun min sittatin nisa saf'a al-khadda'ain. Maka berdirilah seorang wanita terbaik di antara mereka dengan wajah pucat seraya bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena kalian lebih banyak mengadu atau mengeluh dan mengingkari kelebihan dan kebaikan suami." Jarir bin Abdullah berkata, akhirnya mereka pun menyedekahkan perhiasan yang mereka miliki dengan melemparkannya ke dalam kain yang dihamparkan Bilal, termasuk cincin dan kalung-kalung mereka. Oleh karenanya, para wanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Anda telah menikah dengan seorang suami atau seorang laki-laki, maka wajib bagi Anda untuk berbakti dan taat kepada suami Anda. Dan barang siapa yang taat kepada suaminya, maka yang demikian adalah sebab utama dia masuk surga. Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti." Apabila seorang istri melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan." Hadis riwayat Ahmad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan istiqomahan
setelah bulan Ramadan, dan Allah menerima amalan kita di bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.